So that's a control rectifier, and I think in the theory classes you have covered the working principle of SCR and triacs. True or false? Diganto? Yes, sir. Last semester we had. Okay. So if you leave aside the device part of it, have you learned how to work with it, how to fire an SCR, how to fire a triac, and what really happens when the firing event occurs? Is it okay with all? Devanshu, Rishu, Jagme, Maruf, Parmesh. So it's a generic question to the class. So do you understand the working of an SCR? Because in this experiment, we'll use an SCR. I mean a pair of SCRs in place of diodes as rectifiers. Huh? আমি শুনতেই পাচ্ছি না, মাফলড ভয়েস আসছে, টাইপ করো। কারণ আমি কিন্তু ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করার কোনো সময় নেই, কারণ এটা বেশ একটা শক্ত ক্লাস ল্যাব এবং এটা শেষ করতে আমার 2টো ক্লাস লাগবে। আজকে আমি থিওরিটিক্যালি সবটা এক্সপ্লেন করে দেবো। কালকে সামহাও একটা ল্যাবটা খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সো আই উইল পিক আপ দ্য ডেটা and next class I will show you the data, right? How things work when you fire an SCR. Anyway, okay, so let's start. So we have Jona 49 জন ছেলে মেয়ে জয়েন করেছে প্রায় 50 জন। Anyway, so let's start. So CR কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? স্যার একটা নিমন্ত্রণ ছিল স্যার, কে আসতে দেরি হয়। ভয়েস তো পুরো এই হচ্ছে, ইকো করছে। Anyway, so let's start. Okay, so my way of looking at an SCR is a special diode, right? So in a normal diode, a silicon rectifier diode, what really happens is it's a rectifier because it conducts only when the anode is more perceived than the cathode. Okay, so if you excite it with a bipolar signal, then depending upon the directivity of the anode and the cathode terminals, it will conduct either in the positive half or in the negative half. So that means if it's a bipolar sinusoid or bipolar periodic signal, then obviously the total period is always equated to twice pi, right? If I don't talk about the time period, if I talk about the angle. So omega t always varies from 0 to twice pi, after which the signal repeats itself. So that's why it's called a periodic signal. So in this period of twice pi, or maybe 360 degrees, conduction is possible only for 180 degrees, either the positive half or the negative half. Clear? In my previous lab, or maybe in the first lab, right, we examined that this conduction angle is not exactly 180 degree, it's slightly less than that, because there's something called the conduction angle of a diode, and in a non-ideal case, it's always slightly less than 180 degree. Okay. And we have also seen that as we increase the strength of the input signal that we are trying to rectify, the conduction angle gradually increases. It approaches in the long run a value of 180 degree, but it's never 180 degree. So that's a normal diode. Now, what is a controlled rectifier? A controlled rectifier is this angle 0 to 180 can once again be controlled through some hardware phenomena. Okay, that means you can force the diode to conduct for an angle which is less than 100 degree. It can start from 0, it can end at 100 degree. So that is, we can control the half cycle conduction angle of a normal diode. And the conduction angle that we control can vary from 0 to 180 degree. Okay,
So such rectified diodes, they are essentially 3-terminal devices. There's a third terminal called the gate. So by putting a proper gate voltage, I can make this particular diode fully conducting, or I can suppress the conduction of this diode totally. Clear? So that means if I mark these points, that means given a pure wave, pure sine wave, for a complete sine wave, we have 2 zero crossing points. So if it's a sinusoid, pure sinusoid, the first zero crossing is at angle 0, the second zero crossing is at angle pi. Okay, so that means what we can do, if we can generate a particular gate pulse that occurs in between 0 and pi, then definitely the point from which it occurs, the conduction will start and will continue up to 180 degrees. That's the basic idea. So that means if you start it at a point where the angle is 30 degree, then the conduction is from 30 degree to 180 degree. So this 30 degree is a variable theta, and this variable is called the firing angle. So it means the basic control is to control the firing angle. So with respect to the zero crossing point, when you fire the SCR or when you make the SCR conducting, so conduction will occur for that particular period of time only. Now, incidentally, the firing angle can be set equal to 0 with proper design. Okay, so 0 means the diode will conduct for the entire period and it will behave as a normal rectifier diode, silicon rectifier diode. Okay, the controlling part can be met to mimic a rectifier, the normal rectifier diode by an SCR. But once again, if you change the firing angle, the conduction angle will change. So the second question is, why we do it? Okay, so we do it to modulate the power that I want to deliver to the load. Okay, now suppose it's a pure resistive load, then what will happen? So it's a pure half wave rectifier, then what happens? Conduction occurs, say, only during the positive half cycle. We know that the angle is, say, some sine theta, sine omega t, and during the positive half cycle, we can find out the peak value, the peak current, and so on and so forth, right? We have done this in our first experiment here. Now what happens, instead of being a pure half wave, if it's a truncated half wave, so the conduction begins 30 and continues up to 180 degrees. So what will happen? From 0 to 30, there is no voltage. So from 0 to 30, there is no current, because the current is obviously the corresponding input voltage divided by the resistance, current limiting resistance. Okay, so if I assume the diode to be an ideal diode with 0 resistance and no cutting voltage, still the current depends upon the voltage that you are pressing. Okay, if there is no voltage, there is no current. So no voltage, no current means the load is not drawing any power. So if it's a full conduction, the maximum power is delivered to the load. If it's half conduction, okay, so then what will happen? Voltage is halved, right? So the current is also half of it. So I have to integrate what is the power delivered to the load over the half period. Okay, so similarly, if it's a 3/4 of a period, I have to calculate what is the power. But the the idea is I'm thereby curtailing the maximum power that I can deliver to the load. In other words, with proper design, I'm controlling the power that I'm delivering to the load. Okay, say for typical example, the usage of a SCR or maybe a triac is the regulator of a fan. Okay, so the typical regulator comes with 5 positions. They are marked as 0 to 5. So 0 means the fan will not move. 1 means it will move slowly. 2 means it will move medium speed, and 5 is it will work at maximum speed. So if I go a step down, if I look at the hardware, then basically it's a firing angle control circuitry which is changing the conduction angle to 0 to 100. So at full speed, the conduction angle is 180 degrees. So the entire load, the entire power is delivered to the load. So entire power for that half cycle is delivered to the load. Okay, so the motor rotates at maximum speed. Okay, now when it is something in between, then a portion of it, maybe 50%, maybe 45%, that depends upon the integration, result of the integration, of the power is delivered to the load. So the motor will run at a slower speed. Okay,
that is giving you a feeling that, right, you are controlling the speed of the fan. Same thing is true for a light dimming system. Okay, so nowadays we have push button LED lamps. So push button LED lamps, you connect it to the power supply. So you make the first push, it's a dim light. Second push is slightly brighter. And the final position is having the maximum brightness. So maybe it's a 20 watt LED, but you can fire it with a power of 10 watt, 5 watt, so on and so forth, thereby reducing the glow of the light. So that's a dimmer circuitry. Okay, so many such applications are there. It may be a heater circuitry, right? You're heating at this power, heating at some other power, so on and so forth. Okay, so maybe in a heating circuitry, in a convection heating, the heating element, the power delivered to the heating elements is thus modulated or controlled to heat it at a certain temperature, to a certain temperature. Clear? So these are all controlled rectifiers. Okay. So what is very important is how we electronically control it. Nowadays, nothing is done by basic hardware or discrete hardware. It's basically a microprocessor-based system. If you think of a sinusoid input, okay, that's the power cycle. It's a 50 hertz input. So there is a secondary tapping from which low value, say 0 to 5 volt excursion sinusoid is generated. Okay, it's passed through a Schmidt trigger so that I get rising and falling edges at the zero crossing points. Okay, so you measure the time between two successive rising and falling edges. You find what is the time, and depending upon them, you fire the a timer which will turn on a particular SCR at a certain instant of time with respect to the starting time, that means the zero crossing time. Thereby, I can control the firing angle of the SCR. But this particular lab gives you the feeling of one such firing circuitry with all power electronics involved in it using discrete hardware. So discrete hardware enables you to understand the circuitry to its full. Clear? Any query? Any query about this part of this lab? That's the basic introduction. সবাই বুঝছো? রোজিনা বুঝছো? চাইলি বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, চলো তাহলে আমরা জাস্ট এই প্রসিডিওর পার্টটা একবার পড়ে নিই উইল গো টু দ্য সার্কিট। আজকের কাজ হবে যে আমি ফায়ারিং সার্কিটরি টু দ্য বেস্ট অফ মাই ক্যাপাবিলিটি আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, সব কিছু এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, কারণ এইগুলো তো ট্যাপ পয়েন্টগুলো দেখে দেখে বার করা হয়, তো সেই সিগন্যালগুলো ওয়েভফর্মগুলো আমার কাছে নেই। নেক্সট ক্লাসে আমি সেই ওয়েভফর্মগুলো কপি করে আনবো so that I can show you how it works. Okay. আমি জাস্ট এটাকে রিড আউট করছি। The power circuit consists of mains transformer with a 60 volt mid tap secondary winding. Mid tap secondary winding মানে হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার করতে গেলে আমাকে মিড ট্যাপ ওয়াইন্ডিং নিতেই হবে। 60 ভোল্ট মিড ট্যাপ মানে কি, এটা ±30 হবে, এবং এই 60 ভোল্ট কিন্তু আরএমএস। হ্যাঁ, তার মানে আমার একদিকে পিক ভোল্ট হবে 30√2, তাহলে 0 to 30√2 একদিকে উঠবে, অন্যদিকে 0 to -30√2 যাবে। ফলে আমাকে একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট বানাতে হবে। তার জন্য আমার দুটো এসসিআর দরকার, একটা পজিটিভ হাফ সাইকেলে রান করবে, একটা সেকেন্ডারি হাফ সাইকেলে রান করবে। এখন ব্যাক টু ব্যাক এক্সসিআরও পাওয়া যায়, সেগুলোকে ট্রায়াক বলে। I could have done the same thing using a triac. Usually এই যে সুইচগুলো কথা বললাম, রেগুলেটরি ডিমার সুইচ, এইগুলো তো সিঙ্গেল ট্রায়াক দিয়ে করা হয়। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বোঝার সুবিধার জন্য we have two back to back SCRs, two independent SCRs. একটা ফ্লাইহুইল রেকটিফায়ার ডায়োড থাকে D1, সেটা লাগে হচ্ছে ওই ইন্ডাকটিভ সার্জটাকে মারার জন্য। এটা কেন দেওয়া হয়েছে, কারণ আমি যদি অবজেক্টিভটা পড়ি সেখানে দেখবে উইথ রেজিস্টিভ অ্যান্ড সিরিজ কানেক্টেড রেজিস্টিভ ইন্ডাকটিভ লোড। তার মানে একটা লোড হচ্ছে পিওর রেজিস্টিভ লোড, আর সেকেন্ড লোডটা হচ্ছে সিরিজ আরএল লোড। এখন সিরিজ আরএল লোড মানে হচ্ছে যে মুহূর্তে আমি কন্ডাকশন অ্যাঙ্গেল বন্ধ করে দেবো, সেই মুহূর্তে উল্টো দিকে -dVdr হবে, dVdt হবে, which is a very huge large value, কারণ সাডেনলি তো জিরো হয়ে যায়। ওকে, ফলে একটা হিউজ ব্যাক ইএমএফ তৈরি হয়। এখন তার জন্য যে কারেন্ট ফ্লো করার চেষ্টা করে, দ্যাট মাইট ড্যামেজ দ্য ডিভাইস। তো সেই জন্য আমি একটা ফ্লাইহুইল ডায়োড রাখি, যাতে ডিভিডিটা ওই 0.7 ভোল্ট বা 1 ভোল্টের ওপরে গেলে ওই ডায়োডটা শর্ট করে দিয়ে
ওটাকে ফ্লাইহুইল করে দেয়, কারেন্টটাকে ওখান থেকে বা এনার্জিটা ওই একটা পাতে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে। ঠিক আছে? So we have a free will rectifier diode D1 and a load that we configured as a purely resistive load or a series RL load. দুটোই পসিবিলিটি রয়েছে। হ্যাঁ, আর সুইচ S1 is used for connecting or disconnecting load to the rectifier circuitry. এটা মনে রাখো যে দুটো সুইচ আছে, S1 এর কাজ হচ্ছে যে লোডটাকে আদৌ আমি দেবো কিনা, সো দ্যাট দ্য কারেন্ট ইজ ড্রন ফ্রম দ্য সার্কিট। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে একটা সুইচ আছে S2, যদি আমি লোডটাকে একটা পিওর রেজিস্টিভ লোড থেকে একটা পিওর RL, একটা রেজিস্টিভ RL সিরিজ লোডে কনভার্ট করতে পারি। ঠিক আছে? আচ্ছা, the control or gate driver circuitry derives its auxiliary supply of plus minus 12 volt and the synchronization of zero crossing pulses from a second 36 volt mid tap secondary winding. তাহলে এই যে ট্রান্সফর্মারটা আছে, এই ট্রান্সফর্মারটা যেমন একটা প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং আছে, সেরকম দুটো সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং আছে। এরকম কিন্তু ট্রান্সফর্মার আচ্ছার পাওয়া যায়, ডিপেন্ডস আপন ইউজ। তুমি বলে দিলে তোমাকে ম্যানুফ্যাকচার বানিয়ে দেবে। তাহলে একটা কি ওই 60 ভোল্ট মিড ট্যাপটা হচ্ছে লোডকে পাওয়ার সাপ্লাই, লোডকে হিটার করার জন্য। So I am going to drive a resistive or a series RL load. So the secondary, which is a 60 volt mid tap, will deliver power to the load. এবং আরেকটা আমরা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং করেছি, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং, সেইটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস 80 ভোল্ট আরএমএস। তার থেকে কি করব, তার থেকে আমি দুটো লিনিয়ার রেকটিফায়ার লাগিয়ে, লিনিয়ার রেগুলেটর লাগিয়ে আমি প্লাস মাইনাস 12 ভোল্ট সাপ্লাই তৈরি করব। কেন? কারণ আমার যে ইলেকট্রনিক সার্কিটটা বানাচ্ছি, which will generate the control pulse, তার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে। So that will be done using discrete transistors and op amps. Okay, তার জন্য আমার একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে, সেটা হচ্ছে আমার প্লাস মাইনাস 12 ভোল্ট ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। তাহলে এইটাকে জেনারেট করার জন্য আমি কিন্তু এই সেকেন্ডারি একটা ওয়াইন্ডিং তৈরি করে রেখেছি। ঠিক আছে? আর তুমি দেখো, তুমি যদি একটা নর্মাল সাইন ওয়েভকে রেকটিফাই করো, তাহলে কি হবে, তুমি একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট পাবে। এখন ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার সার্কিট যে ওয়েভ ফর্মগুলো, সেগুলো সবই হচ্ছে পজিটিভ হাম্প, তাই তো? তাহলে সেখানে যদি ফ্রিকোয়েন্সি মেজার করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখবে যে ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়, দুটো পিকের মাঝে যে টাইমটা, দ্যাটস দ্য টাইম পিরিয়ড। তাহলে এখানে পিকগুলো তো পাশাপাশি, কারণ নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা তো পজিটিভ হয়ে গেছে যেহেতু ফুল ওয়েভ রেকটিফাই করেছি। হ্যাঁ, নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা পজিটিভ হয়ে গেছে। তাহলে এখানে কিন্তু জিরো ক্রসিং, এই তোমার পিকগুলো কিন্তু দে আর স্পেসড অ্যাট হাফ দ্য পয়েন্টস, তার মানে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা ডাবলড হয়ে যায়। তাহলে আমি যখন একটা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারকে একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার দিয়ে একটা পিওর সাইনোসয়েডকে রেকটিফাই করি, যে ওয়েভফর্মটা পাই ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ওয়েভফর্ম, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভফর্ম। তার মানে 50 হার্টজ এর লাইন ফ্রিকোয়েন্সি হয়, ইট উইল বি 100 হার্টজ ওয়েভফর্ম। সো এইটা থেকে আমরা একটা 100 হার্টজের মানে ডাবল ফ্রিকোয়েন্সির লাইন সিনক্রোনাইজ সটুথ ওয়েভফর্ম জেনারেট করবো। ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি বুঝলাম, লাইন সিনক্রোনাইজ মানে কি, যে আমি যখন তার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার পাচ্ছি, তখন তার একটা পিরিয়ডে দুটো জিরো ক্রসিং পয়েন্ট হবে। একটা পয়েন্টে যখন ভোল্টেজটা 0 থেকে পজিটিভ হবে, আর একটা পয়েন্ট যখন ভোল্টেজটা 0 থেকে নেগেটিভ হবে। তাহলে এই যে সটুথ ওয়েভফর্মটা আমরা জেনারেট করছি, দ্যাট উইল বি সিনক্রোনাইজড এট দিস 2 পয়েন্টস। তাহলে সটুথ ওয়েভফর্ম উইল স্টার্ট ফ্রম 1 জিরো ক্রসিং and will end at the other zero crossing. মানে সেকেন্ড জিরো ক্রসিং পয়েন্ট থেকে আবার একটা সটুথ শুরু করবে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই মিন বাই লাইন সিনক্রোনাইজড। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবারে যেটা করি, যে এই সটুথ ওয়েভফর্মটাকে আমি একটা ডিসি শিফট দিই। ডিসি শিফট দিয়ে আমি এই কন্ট্রোল বা এই ফায়ারিং ওয়েভফর্মটাকে আমি জেনারেট করি, which will go to the gates. এই লজিকটা আমরা পরে ভালো করে বুঝবো, হ্যাঁ, যে কেন এরকম ডিসি শিফট দিতে হয়। ঠিক আছে? রাইট। আচ্ছা, এরপরে আমরা আবার ফিরে আসবো। লেটস কুইকলি গো টু দ্য সার্কিটরি। আমি একটু বড় করার চেষ্টা করছি, পার্ট বাই পার্ট দেখানোর চেষ্টা করি। দেখো, এইটা হচ্ছে তোমার যে পার্টিকুলার এর কথা আমরা বলছিলাম। কার কথা বলছিলাম বলো? যে ট্রান্সফর্মার কথা বলছিলাম। ঠিক আছে? দেখো, এটা প্রাইমারি থেকে দুটো সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং বেরিয়েছে। সো দিস ইজ দ্য মেইন ওয়াইন্ডিং, দিস ইজ দ্য অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং। এই মেইন ওয়াইন্ডিংটা হচ্ছে 60 ভোল্ট মিড ট্যাপ, তার মানে একটা সেন্টার ট্যাপ পয়েন্ট রয়েছে এবং প্লাস মাইনাস 30 ভোল্ট আরএমএস, তার মানে পিকটা হচ্ছে 32।
ঠিক আছে, তাহলে এটা একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার কনফিগারেশন। সেখানে কি আছে, ইনস্টেড অফ রেকটিফায়ার নর্মাল রেকটিফাইং ডায়োড আমি দুটো এসিআর কে লাগিয়েছি। তার দুটো গেট আছে G1 আর G2। এইখানে আমি কন্ট্রোল সিগন্যালটা দেবো যে কোন পয়েন্টে গিয়ে আমি ফায়ার করতে চাই, কতক্ষণ ধরে ডায়োডটা কন্ডাকশন করবে। নর্মাল ডায়োড হলে এই কন্ডাকশনটা ফিক্সড 0 to 180, কিংবা একটা সার্টেন স্মল অ্যাঙ্গেল থেকে আর একটা 180 মাইনাস দ্যাট স্মল অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, কিন্তু আইডিয়ালি সেটা না করে আমি এই জিনিসটা করেছি। ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ দ্য ফ্লাইহুইল ডায়োড। আমি বলছিলাম দুটো সুইচ আছে S1 আর S2। এখন দেখো S2 যদি খুলে দাও, S1 যদি খুলে দাও, তাহলে কি হবে, দ্য লোড ইজ টোটালি ডিসকানেক্টেড ফ্রম দ্য সার্কিটরি। S1 বন্ধ করলে তুমি দেখো ইটস এ সিরিজ RL সার্কিট, দ্য লোড ইজ এ সিরিজ RL লোড, রাইট। কিন্তু তুমি S2 কে যদি ক্লোজ করে দাও, বোথ S1 and S2, তখন দেখো এই ইন্ডাক্টর ইজ বাইপাস বাই দিস শর্ট, তাহলে তখন একটা পিওর রেজিস্টিভ লোড পাচ্ছে। তাহলে আমি লোডটাকে চেঞ্জ করতে পারি ফ্রম এ পিওর রেজিস্টিভ লোড টু আ সিরিজ RL লোড বাই ওপেনিং দ্য সুইচ S2। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে লোড সাইড। হ্যাঁ, তো লোড সাইডে দেখো রিটার্ন পার্ট কি, যে যেটা কন্ডাক্ট করবে সেখান থেকে কারেন্টটা ফ্লো করে থ্রু দ্য লোড এটা কিন্তু সেন্টারটাতে ফেরত চলে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। এইবারে আমার ভাবতে হবে অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রোল সার্কিটরি। সেখানে দেখো এই পার্টটা কি কাজ করছে, যে এখানে 18 ভোল্ট থেকে দেখো একটা ব্রিজ রেকটিফায়ার করেছি। রেকটিফায়ার করলে তার এক এন্ডে প্লাস সাপ্লাই হবে, একটা এখানে মাইনাস সাপ্লাই হবে, তাহলে রাফলি প্লাস মাইনাস 18 ভোল্ট আমি এখানে পেলাম। এবার দুটো তোমার, হ্যাঁ, তো দুটো তোমার লিনিয়ার রেগুলেটর ইউজ করেছি, LM7812 আর LM7912। তারপরে আমরা দুটো ভোল্টেজ, রেগুলেটেড ভোল্টেজ প্লাস মাইনাস 12 ভোল্ট সাপ্লাই করেছি, জেনারেট করেছি। কারণ আলটিমেটলি আমরা কিছু স্ট্যান্ডার্ড 741 অপ্যাম্প ইউজ করব, সেই অপ্যাম্পগুলো দিয়ে আমি আমার নেসেসারি ওয়েভফর্ম তৈরি করবো, এবং আমি কিছু ট্রানজিস্টরের সার্কিট তৈরি করবো। এখন এই যে ফার্স্ট ট্রানজিস্টরের সার্কিট, ইট কুড হ্যাভ বিন রিপ্লেসড বাই অ্যান অপ্যাম্প বা অ্যাটলিস্ট 2 অপ্যাম্পস। সেইটা আমরা করিনি, কারণ এই সার্কিটটা তৈরি করা আছে বলে। হ্যাঁ, আমরা এটাকে রিপ্লেস করিনি। হ্যাঁ, এইটা পুরোটাই কিন্তু প্রফেসর কল্যাণ রায়কে তোমরা দেখোনি, উনি এটা তৈরি করে দিয়ে গেছিলেন আমাদের। হ্যাঁ, সেটাই কাজ করছে। মানে কোনোদিন যদি খারাপ হয়ে যায়, তখন ইমিডিয়েটলি উইল রিপ্লেস দিস ট্রানজিস্টরাইজ পার্ট, এই পার্টটা উইল রিপ্লেস ইট বাই অপ্যাম্প। হ্যাঁ, কিন্তু এখন ইটস ওয়ার্কিং ফাইন, ফলে we don't have any issue with this. আচ্ছা, দেখো তুমি যখন যদি ফিজিক্যালি এক্সপেরিমেন্টটা করতে আসতে, তাহলে তোমাকে অনেকগুলো টেস্ট পয়েন্ট দেওয়া হতো। টেস্ট পয়েন্ট মানে এইখানে কিছু কিছু তোমার ওই 3.5 mm জ্যাক লাগানোর ব্যবস্থা আছে, সেই জ্যাক লাগিয়ে তুমি অসিলোস্কোপ লাগালে তুমি কিছু কিছু ওয়েভ ফর্ম দেখতে পাবে, which are very important. ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে, so let's think what is the waveform at TP1. TP1 দেখো সেকেন্ডারিতে একদম এই পয়েন্টটা নিয়েছি উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড TP1 দিকে, ইটস এ পিওর সাইনোসয়েড। এটা পিওর সাইনোসয়েড যার এক্সপ্রেশন হচ্ছে প্লাস মাইনাস 18√2 থেকে, এবং তার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আইডিয়াল কেসে 50 হার্টজ, তাই তো? সো দ্যাটস এ পিওর সাইনোসয়েড। এবার এখানে কি করছি দেখো, এই পিওর সাইনোসয়েডটাকে আমি এই দুটো ডায়োড দিয়ে একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফাইড ওয়েভফর্ম তৈরি করছি। ঠিক আছে, তাহলে আমার একটা পিওর সাইনোসয়েড ছিল, যেখান থেকে আমি একটা ফুল ওয়েভ রেকটিফাইড ওয়েভফর্ম জেনারেট করে ফেলেছি। তাহলে রেকটিফাইড ওয়েভফর্ম জেনারেট করা মানে কি, এর ভোল্টেজটা 0 থেকে আস্তে আস্তে বাড়ছে, বেড়ে ইট রিচেস এ পিক, তারপর কমতে কমতে আবার 0-তে যাচ্ছে, আবার কিন্তু 0 থেকে আস্তে আস্তে বাড়ছে, বিকজ ইটস ফুল ওয়েভ রেকটিফাইড। যদি পিওর সাইনোসয়েড হতো, তাহলে সেকেন্ড পয়েন্ট থেকে 0 কমতে কমতে মিনিমাম হয়ে যেত। তা না গিয়ে সবসময় 0 থেকে বাড়বে, 0 হবে, 0 থেকে বাড়বে, 0 হবে। তার মানে ওই 0 পয়েন্ট থেকে বাড়ছে, এরকম একটা পয়েন্ট পাবো, এরকম একটা রিজন আমি পাবো, আবার কমে 0-র দিকে যাচ্ছে, এরকম একটা রিজন পাবো। তাহলে প্রত্যেকটা হাফ সাইকেলে আমি দুটো এরকম প্যারালাল পয়েন্ট পাবো, এবং এই দুটোই হচ্ছে আমার সিনক্রোনাইজেশন পয়েন্টস। এখন এই সিনক্রোনাইজেশন পয়েন্টে আমরা কি করে একটা সিনক্রোনাইজেশন পালস জেনারেট করবো, তো সেই জিনিসটা আমার এখানে করা আছে। হ্যাঁ, ধরা যাক যে আমার এখানে যদি একটা 18√2 পিকের ওয়েভফর্ম জেনারেট হয়, তাহলে কি হবে দেখো, এই ব্রেকআপটা কি, এটা যে 22K ডিভাইডেড বাই 22 + 47K, জাস্ট একটা রেজিস্টিভ একটা অ্যাটেনুয়েশন রেশিও তৈরি হচ্ছে। 22K ডিভাইড বাই 47/22K মানে হচ্ছে জাস্ট 2/6 রাফলি। হ্যাঁ, আমি খুব সহজ করে হিসেব করছি, যে ওয়েভফর্ম এখানে তৈরি হবে তার 1/3 আমি এখানে পাবো। ঠিক আছে, তাহলে রাফলি যখন এই পয়েন্টের ভোল্টেজ 2.1 ভোল্টে গিয়ে রিচ করছে, তখন এখানে আমি 0.7 পাবো।
ক্লাস এখানে যদি কখনো কোনো কোয়েরি হয় তাহলে প্লিজ আমাকে ইন্টারাপ্ট করো। হ্যাঁ, আমি এইখানে টিপি মানে কি আসবে খুব সহজে বুঝতে পেরেছি। দ্যাট উইল বি দ্য ইনপুট সাইন ওয়েভ, রাইট? এবার দেখো এই পয়েন্টটা আমি কি পাচ্ছি, এই পয়েন্টটা আমি পাচ্ছি যে এই সাইন ওয়েভটাকে আমি রেকটিফাই করেছি, সেটা দিয়ে আমি এটাকে ড্রাইভ করছি। ড্রাইভ করে আমার কাজ কি, এই ট্রানজিস্টারকে যদি কন্ডাক্ট করাতে হয় তখন কোন পয়েন্টে গিয়ে কন্ডাক্ট করবে। দেখো এইখানে আমি ধরে নিচ্ছি এটা নর্মাল স্মল সিগন্যাল ট্রানজিস্টার, মিড ফ্রিকোয়েন্সি ট্রানজিস্টার BC 547। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এটা কাট ইন করবে কিন্তু এক্স্যাক্টলি at 0.7 ভোল্ট ধরে নিচ্ছি, রাইট? দ্য ট্রানজিস্টার উইল স্টার্ট কন্ডাক্টিং। তাহলে এখানে 0.7 ভোল্ট হতে গেলে কিন্তু আমার এই পয়েন্টে আমার 2.1 ভোল্ট দরকার হবে, কারণ এই ব্রেকআপটা হচ্ছে রাফলি 1/3 হচ্ছে, তাই তো? তাহলে যখন ইনপুট সিগন্যাল থেকে 0 থেকে বেড়ে 2.1 পৌঁছলো তখন আমি কিন্তু এইখানে এই ট্রানজিস্টার কন্ডাক্ট করতে শুরু করলাম। তাহলে কন্ডাক্ট করতে শুরু করা মানে হচ্ছে এইখানের 12 ভোল্টটা, রাইট, এইখান দিয়ে কারেন্ট ড্রাইভ করতে শুরু করবে। তাহলে 0 ক্রসিং পয়েন্ট থেকে আপ টু 2.1 ভোল্ট এই ট্রানজিস্টার ইজ কাট অফ। কাট অফ মানে কি, এই ট্রানজিস্টার কাট অফ মানে হচ্ছে এইখানে 12 ভোল্ট চলে আসার চেষ্টা করবে, তাই তো? কিন্তু এইখানে 12 ভোল্ট থাকলে দেখো 10K দিয়ে এই ট্রানজিস্টার কিন্তু কাটিং করে গেছে। তাহলে যখন এইটা কাট অফ তখন কিন্তু বিকজ অফ দিস কানেক্টিভিটি দ্য সেকেন্ড ট্রানজিস্টার ইজ কন্ডাক্টিং মিন আমি ধরে নিচ্ছি ইটস ড্রিভেন টু স্যাচুরেশন। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, আমি ধরে নেবো যে এইখানে ড্রপটা খুবই কম এবং রাফলি 12 ভোল্টের জায়গায় জাস্ট দুটো রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডার আছে 10K, মানে এইখানে আমি 6 ভোল্ট পাবো। তাহলে ওইখান অবধি যতক্ষণ অবধি এটা কন্ডাক্ট করছে না কিন্তু এইটা কন্ডাক্ট করছে, তার মানে ফ্রম 0 to 2.1 ভোল্ট আমি TP2-তে রাফলি 6 ভোল্টের কাছাকাছি কিছু একটা পাবো। এক্স্যাক্টলি কি পাবো বলতে পারছি না, কারণ এই ট্রানজিস্টারের টার্ন অন রেজিস্ট্যান্স কি, তখন ড্রপ কি অ্যাক্রস বেস এমিটার, এগুলো কিছুই আমি জানি, আমি এটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করছি। রাফলি 6 ভোল্ট পাবো। তারপরে যখন 2.1 ভোল্টের পরে এই ট্রানজিস্টার কন্ডাক্ট করতে শুরু করবে তখন কিন্তু এটা কমে এসে এর ভিসি সাইড ভ্যালু মানে রাফলি 0.1 বা 0.2 ভোল্ট হয়ে যাবে। তার মানে 0 থেকে 2.1 অবধি আমি একটা ছোট্ট পালস পাবো যার হাইট হচ্ছে 6 ভোল্ট, এবং আফটার 2.1 এটা ধরো আপ টু 18.2 অবধি যাবে বাকি পোর্শনটা, তখন কিন্তু এখানে একটা 0 পয়েন্ট, ঠিক 0 ক্রসিং থেকে শুরু করে একটা খুব স্লেন্ডার পালস আমি এখানে পাবো, which I'll use as a synchronizing pulse. সিমিলারলি যখন এই ট্রানজিস্টারটা অন্য পার্টটা ভাবো যে সাইন ওয়েভটা স্টার্ট করলো, পিকে গেল, এবার পিক থেকে কমে কমে আস্তে আস্তে আবার 0-র দিকে আসছে, মানে ফার্স্ট হাফ সাইকেল যখন শেষ হয়ে আসছে তখন যে মুহূর্তে এই ভোল্টেজটা কমতে কমতে 2.1 ভোল্টের তলায় আবার চলে গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রানজিস্টার কাট অফ হয়ে যাবে। এটা কাট অফ হওয়া মানে কি, আবার এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা জাম্প করবে টু 6 ভোল্ট। তার মানে হচ্ছে যে স্টার্টিং এ এবং এন্ডিং এ দুটোতেই কিন্তু দুটো এরকম পালস জেনারেট করে দেবে, ঠিক আছে? তার মানে যেটা আমি এনশিওর করলাম যে TP2-তে যে আমি জিনিসটা পাবো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এ ভেরি স্লেন্ডার পালস। এর উইডথটা নিয়ে আমি এক্ষুনি অঙ্ক বসে বলতে পারবো না, অসিলোস্কোপ দেখতে হবে, কিন্তু what is being ensured is it is synchronized with the 0 crossing points of the full wave rectified waveform. এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, আচ্ছা। আর কেউ? সহেলি আছো না পালিয়েছো? আছো? আচ্ছা। সায়ন? আছি স্যার। ঠিক আছে, আমি ধরে নিচ্ছি ক্লিয়ার হয়েছে, না হলে আবার জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমরা TP2-র ওয়েভফর্মটা আমি বুঝতে পারলাম। এবার দেখো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট TP3। এবার আমি যদি ভাবি যে এই যে লম্বা পাতটা রয়েছে সেই পাতটা কি, একটা ক্যাপাসিটর রয়েছে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস বেসিক্যালি an electrolytic capacitor, সরি পলিয়েস্টার ক্যাপাসিটর 1 মাইক্রোফ্যারাড 60 ভোল্ট, ঠিক আছে? আর সরি 1 মাইক্রোফ্যারাড 160 ভোল্টের একটা পলিয়েস্টার ক্যাপাসিটর রয়েছে। আর কি,
একটা চার্জিং রেজিস্ট্যান্স রয়েছে যার কম্বাইন্ড ভ্যালু হচ্ছে 16.8K। তাহলে এই যে টাইম কনস্ট্যান্ট, তাহলে 16.8 মাইক্রোসেকেন্ড, তাই তো? সরি, মিলি সেকেন্ড। এখানে মাইক্রো কুলম্ব আছে, ওখানে কিলো আছে। কিলো মানে হচ্ছে 10⁻³ মাইক্রো মানে হচ্ছে 10⁻⁻6, তাহলে কাটাকাটি করে 10⁻³ তাহলে 16.8 মিলি সেকেন্ডে টাইম কনস্ট্যান্ট নিয়ে এই ক্যাপাসিটার চার্জ হতে শুরু করছে। ঠিক আছে, এই ক্যাপাসিটার চার্জ হতে শুরু করছে, রাইট? এবার কি হচ্ছে, ওই প্রত্যেকটা জিরো ক্রসিং পয়েন্টে তার মানে কি, ওই 0 থেকে 2.1 ভোল্ট যখন হচ্ছে তখন কিন্তু এই ট্রানজিস্টরটা কন্ডাক্ট করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, কন্ডাক্ট করলে কি হবে, এইটা কন্ডাক্ট করে গেলে হবে কি, এর বেস এমিটারটা ওকে সরি আমি ভুল কথা বলছি। ধরো আমার যখন ওই জিরো ক্রসিং পয়েন্টটা এলো, তখন এখানে কি আছে, এখানে ছোট্ট একটা পালস আছে যার হাইট হচ্ছে 6 ভোল্ট। এইখানে একটা ছোট্ট পালস হয়েছে যার হাইট হচ্ছে 6 ভোল্ট। 6 ভোল্ট হওয়া মানে কি, 6 ভোল্ট 10K দিয়ে ইট উইল ড্রাইভ দিস পার্টিকুলার ট্রানজিস্টর টু স্যাচুরেশন। আবার বলছি, টিপি2 তে যে ওয়েভফর্মটা, সেই ওয়েভফর্মটা হচ্ছে কি, জাস্ট জিরো ক্রসিং পয়েন্টে একটা 6 ভোল্ট হাইটেরও পালস জেনারেট করে যায়। তাহলে 6 ভোল্ট হাইটের পালস মানে কি, সাফিসিয়েন্ট টু ড্রাইভ দিস ট্রানজিস্টর টু স্যাচুরেশন। এখানে 6 ভোল্ট আছে, একটা সিরিজ বেস রেজিস্ট্যান্স অফ 10K আছে, এইখানে কোনো কারেন্ট লিমিটিং রেজিস্ট্যান্স নেই, সো দ্যাট উইল ড্রাইভ দিস ট্রানজিস্টর টু স্যাচুরেশন। এইটা স্যাচুরেশন মানে কি, এই ক্যাপাসিটিতে কিন্তু একটা 100 ওহম দিয়ে অ্যাজ ইফ আপনি শর্ট করে দিচ্ছেন। তাহলে এই প্রত্যেকটা পালসে কিন্তু, ওই প্রত্যেকটা সিনক্রোনাইজ পালসে কিন্তু এই ক্যাপাসিটরটা ড্রেনড আউট হয়ে যাবে। শর্ট করে দিলে মানে হচ্ছে চার্জ থেকে বেরিয়ে আসবে। বাকি সময়টা কি করবে, মানে ওই দুটো জিরো ক্রসিং পয়েন্টের মধ্যে টাইমটা, সেই টাইমে কিন্তু এই ক্যাপাসিটর চার্জ করতে শুরু হবে, চার্জ করে যাবে উইথ আ টাইম কনস্ট্যান্ট অফ 16.8 মাইক্রোসেকেন্ড। তার মানে কি, আমরা ক্যাপাসিটি চার্জে হচ্ছে, সেই ক্যাপাসিটির চার্জটা হয়তো পিওর র্যাম্প নয়, কিন্তু ইটস এ কম্প্রোমাইজ র্যাম্প, রাইট? টাইম কনস্ট্যান্ট অফ 16.8 মিলি সেকেন্ড দিয়ে একটা র্যাম্প জেনারেট হচ্ছে, একটা ক্যাপাসিটিভ চার্জিং জেনারেট হচ্ছে। এবং স্টার্ট করছে কোন পয়েন্টে, স্টার্ট করছে ক্যাপাসিটার ফুললি ডিসচার্জ, এটাকে শর্ট করে দিয়ে তারপরে চার্জ করতে শুরু করছে। চার্জ করে আবার যখন সেকেন্ড জিরো ক্রসিংয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রানজিস্টার শর্ট হয়ে যাচ্ছে, শর্ট করে আবারও ডিসচার্জ করে দিচ্ছে। সো দ্য এন্টায়ার ওয়েভফর্ম উইল লুক লাইক আ সটুথ ওয়েভফর্ম। এই সটুথে এই স্ল্যান্টেড লাইনটা কিন্তু পিওর স্ট্রেট লাইন নয়, যেহেতু এটা আরসি টাইম কনস্ট্যান্ট নিয়ে উঠছে, কিন্তু ইট লুকস লাইক আ সটুথ ওয়েভফর্ম। সো টিপি3-তে তুমি দেখো, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইট জেনারেটস আ সটুথ ওয়েভফর্ম। ঠিক আছে, যার ভোল্টেজটা রাফলি ওই 6 ভোল্টের কাছাকাছি যায়। হ্যাঁ, কতক্ষণ যাবে সেটা আমি ঠিক জানি না, টাইম কনস্ট্যান্ট দিয়ে বার করতে হবে। বেস্ট হচ্ছে অসিলোস্কোপ প্লট থেকে, কারণ সঙ্গে সঙ্গে তো 12 ভোল্টে চার্জ করবে না, এটা ম্যাক্সিমাম 12 ভোল্টে চার্জ হতে হয়, কিন্তু টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, তাহলে 0 থেকে 12 ভোল্টের দিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে যে মুহূর্তে সেকেন্ড সিঙ্ক্রোনাইজেশন পালস হলো সঙ্গে সঙ্গে আবার শর্ট করে দিল। তাহলে রাফলি আমি দেখেছি 5.5 থেকে 6 ভোল্টের মধ্যে ওই পিক ভোল্টেজটা থাকে। তাহলে টিপি3 I generate a compromised sawtooth, compromised in the sense that the ramp is not very linear, তার মধ্যে স্লাইট একটু ননলিনিয়ারিটি আছে বিকজ ইটস ক্যাপাসিটর চার্জিং প্রসেস। হ্যাঁ, কিন্তু টিপি3 I generate a sawtooth। এই সটুথের ফ্রিকোয়েন্সি কি, ফ্রিকোয়েন্সি এক্স্যাক্টলি 100 হার্টজ। আমি বললাম ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভফর্ম জেনারেট করে, এবং এক্সকারশন কি 0 থেকে রাফলি ধরে নাও 5.5 ভোল্ট। ঠিক আছে, এক্স্যাক্ট ভ্যালুগুলো আমরা নেক্সট দিন যখন ওই ওয়েভফর্মগুলো দেখবো তখন বুঝতে পারবো এক্স্যাক্ট ওয়েভফর্ম কি। আমি একদম অসিলোস্কোপ থেকে কপি করে নিয়ে এসে সেটা ম্যাটল্যাবে প্লট করে দেবো। ঠিক আছে, সিএসভি ফাইল করে কপি করে নিয়ে ম্যাটল্যাবে প্লট করে দেবো। আসলে এখন ল্যাব খোলা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, মানে ল্যাব আমি খুলতে পারি, কিন্তু ওই আলমারির চাবি যার কাছে আছে সে অনেক দূরে থাকে, সে না এলে তো আমি মানে এক্সপেরিমেন্ট কিট কোনো বার করতে পারছি না, অসিলোস্কোপ কিছু বার করতে পারছি না। ওকে, কালকে মোটামুটি ঠিক হয়েছে যে এরকম কিছুটা হবে। সো হোপফুলি আমি এখানে পেয়ে যাবো। তাহলে আমি একটা সটুথ ওয়েভফর্ম জেনারেট করে দিলাম। এই অবধি কোনো কোয়েরি আছে ক্লাস?
স্যার পরের সার্কিটটার যেহেতু খুবই হাই রেজিস্ট্যান্স আছে ওই জন্য ওটার এফেক্ট ইগনোর করছে এখানটায়। যখন যখন এই টাইম কনস্ট্যান্টটা ক্যালকুলেট করছে হ্যাঁ তখন ওই যে আরেকটা যে 220K দিয়ে যে কানেক্টেড পরের সার্কিটটার সঙ্গে, হ্যাঁ ওটার মানে হাই রেজিস্ট্যান্সের জন্য কি ইগনোর করছে মানে ওটার এফেক্টটা এখানটায়? হ্যাঁ, কারণ এখানে এই পাথটা কোনো তোমার কারেন্ট ড্র করবে না, তুমি তাকে একটা অপ্যাম্পের ইনপুট এসে এসছে এইখান থেকে। তুমি যে বলছো যে অপ্যাম্পের আউটপুটের সঙ্গে তো কানেক্টেড, এদিকে এইটা অপ্যাম্পের আউটপুটের সঙ্গে কানেক্টেড, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা আবার কি কারেন্ট সিঙ্ক করবে তুমি ভাবো? একটা অপ্যাম্পের কত কারেন্ট সিঙ্ক করে? এই যে অপ্যাম্পটা রয়েছে, দিস আ বাফার। হ্যাঁ, বাফার মানে হচ্ছে এই ইনপুটটা এখানে চলে আসবে, রাইট? ফলে এই দুটোর ডিফারেন্স যা ততটুকু কারেন্টও নেবে, তার চেয়ে বেশি কারেন্ট। দিস এ ডিসি ভোল্টেজ, হ্যাঁ, ততটুকু কারেন্টও নিতে পারে, কিন্তু সেই কারেন্টটা আদৌ সিঙ্ক করতে পারবে কিনা, কারণ এখান থেকে যে কারেন্টটা ফ্লো করবে তুমি যদি ভাবো, সেই কারেন্টটা তো এদিকেই সিঙ্ক করবে, এই অপ্যাম্পের থ্রু দিয়ে সিঙ্ক করতে হবে। ফলে এই কারেন্ট যেগুলো সিঙ্ক করবে দেন নেগলিজিবল, ফলে এই লোডটাকে আমাকে ইগনোর করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি পুরো জিনিসটা লোডিং নিয়ে করতে গেলে সে তো ভীষণ ডিফিকাল্ট টাইম কনস্ট্যান্ট বার করা। আমি ধরে নিচ্ছি যে 16.8 এবং 1 মাইক্রোফ্যারাড, রাফলি 16.8 মিলি সেকেন্ডের টাইম কনস্ট্যান্ট নিয়ে এই ক্যাপাসিটর চার্জ করবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে এই 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 যে রিফ্লেক্টেড লোডগুলো আছে, এইটা বা কন্ডাকশন হওয়ার সময় এইটা, এইগুলো জাস্ট হচ্ছে ডিসচার্জ করে দেবে। ফলে একটা সটুথ কিরম দেখতে হয় যে 0 থেকে ধরো টি অব্দি গেল, তারপর ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি 0 হয়ে গেল। এখানে ইফ ইউ লুক এট দ্য ওয়েভফর্ম, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস 0 তে পারে না, কারণ এখানে ডিসচার্জ করতে একটা টাইম কনস্ট্যান্ট আছে তো। So this 100 ohm plus 8 টার্ন অন রেজিস্ট্যান্স, তাই বলে ডিসচার্জ করবে। হ্যাঁ, ফলে প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটে এইগুলোকে আমাকে কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে? মানে একদম আমি থিওরিটিক্যালি যা বার করবো সেটাই প্র্যাকটিসে পাবো, এটা কখনোই করা যাবে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে এইগুলো সব মাথায় রাখো। আমি যখন ওয়েভ ফর্মটা নিয়ে আসবো সেটা কিন্তু এই সার্কিট জেনারেট করছে, তাহলে দেন উইল সি যে কি কি অ্যাবারেশনস তৈরি হয়ে গেছে বিকজ অফ এই যে লোডিং গুলো বলছো বা প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটের লিমিটেশন থাকে সেগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার। আচ্ছা, তাহলে TP3-তে আমি একটা কম্প্রোমাইজ সটুথ আমি জেনারেট করলাম, ঠিক আছে? এবার আমি কি করছি দেখো, TP3 যদি একটা আউটপুট ভাবো, আর এই যে অপ্যাম্পটা আছে, সরি এখানে LM324 ইউজ করেছে, এই যে অপ্যাম্পটা আছে LM324 কিন্তু সিঙ্গেল সাইডেড অপ্যাম্প, ঠিক আছে? দুটো অপারেশনই পসিবল, বাইপোলারও করা যায় বলে ইউনিপোলারও করা যায়, নাকি শুধু ইউনিপোলার করে? আমার যতদূর মনে পড়ছে শুধু ইউনিপোলার করে। এনিওয়ে পরে দেখে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, তাহলে সেখানে কি করা হয়েছে, এইখানে আমি একটা ডিসি ভোল্টেজকে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, এখানে 220 ওহম আছে, এখানে একটা ডিসি ভোল্টেজ নিয়ে এসে 220 ওহম আছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যাডার সার্কিটরি। এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা জাস্ট এই দুটোর অ্যাভারেজ হবে, মানে TP3 যে ভোল্টেজটা পাবো আর এইখানে যে ভোল্টেজটা পাবো তার অ্যাভারেজ ভ্যালুটা আমি এই পয়েন্টে পাবো। এটা নিয়ে কারোর কোনো আছে? তুমি লিনিয়ার সুপারপজিশনের কথা ভাবো, যখন দুটো এরকম ভোল্টেজ সোর্স থাকে এবং একটা পয়েন্ট আমি সাম আপ করছি, আমি কি করি, আমি প্রথমে থাকি আমি এই সোর্সটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়েছি, দিলে হবে কি হাফ অফ TP3 উইল কাম এট দিস পয়েন্ট, 220 দিয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আর এইটার ক্ষেত্রে কি করবো, আমি ভাবো এইখানে একটা ভোল্টেজ রয়েছে, এইটাকে আমি গ্রাউন্ড করে দেবো, তাহলে এখানে দেখো হাফ অফ দিস সিগন্যাল উইল কাম এট দিস পয়েন্ট। তাহলে এই পয়েন্টে কি ভোল্টেজ আসবে, আমি যদি সাম আপ করি TP3 ভোল্টেজ plus this voltage and average of that. Am I clear? স্যার অ্যাভারেজ অফ দ্যাট বলতে মানে TP3 যে ভোল্টেজটা আছে, হ্যাঁ TP3 এর হাফটা এখানে আসবে আর ওই অপ অ্যাম্প আউটপুটের হাফটা, হ্যাঁ দুটো হাফ অ্যাড করলে তো এভারেজ দুটোকে অ্যাড করে তার হাফ, হ্যাঁ মানে এভারেজ, হ্যাঁ ঠিক সিগন্যাল এভারেজ আমি নিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইখানে কি করা হচ্ছে, এইখানে দেখো আমি একটা 5.1 জিনের দিয়ে আমি এখানে রাফলি 5 ভোল্ট ড্রপ করাচ্ছি, তার অ্যাক্রসে আমি একটা লোড লাগিয়েছি 10K, এবং তাহলে এই ওয়াইপারের ভোল্টেজটা কিন্তু কি হবে 0 থেকে 5 ভোল্ট যা ইচ্ছে কিছু নিয়ে আসতে পারবে, রাইট? সেইটা আমি এখানে জাস্ট করে দিয়েছি, তোমার একটা বাফারে নিয়ে চলে এসেছি, ঠিক আছে? বাফারে নিয়ে চলে এসেছি এবং লোডিং এফেক্টের জন্য যেটা করা হয় যে এইখানে যে এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স উইচ ইজ 220K প্যারালাল লিখে রাফলি 100K,
সেইটা দিয়ে আমি এই পয়েন্টটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়েছি। এগুলো তোমরা সব বিভাসদার কাছে, প্রফেসর দামের কাছে পড়েছো, যে এখানে কেন এই রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয়েছে, সো অন সো ফর্থ। ক্লিয়ার? তাহলে রাফলি দিস এ বাফার, এইখানে যে ভোল্টেজটা আমি যে পয়েন্টে নিয়ে আসবো সেই ভোল্টেজটাই আমি এখানে তুলে নিয়ে আসবো। ক্লিয়ার? তারপর কি এই দুটো ভোল্টেজকে আমি অ্যাভারেজ করছি এইখানে। তাহলে কি ভোল্টেজকে অ্যাভারেজ করছি তুমি ঠান্ডা মাথায় ভাবো। একটা ইনপুট ভোল্টেজ যেটা ম্যাক্সিমাম 5 ভোল্ট হতে পারে, তাই তো? এই ভোল্টেজটা ম্যাক্সিমাম 5 ভোল্ট হতে পারে। আর এইখানে একটা সটুথ যেটা কিন্তু ধরে নিচ্ছি আমি 5.5 ভোল্ট অব্দি, কিংবা একটু সহজ অঙ্ক সহজ করার জন্য ধরো 6 ভোল্ট অব্দি যেতে পারে, 0 to 6 ভোল্ট লিনিয়ারলি রাইজ করছে। তার মানে তাকে যদি আমি হাফ করি, তাহলে এই পয়েন্টে হোয়াট ইজ দ্য ভোল্টেজ? ভোল্টেজ 2.5 ভোল্ট প্লাস a 3 volt lamp. Am I clear? ঠিক আছে, আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল খুলি। এটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ নাকি শেয়ার করা হয়নি দেখতে পাচ্ছ না? পাচ্ছি স্যার। পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে এবার ভাবো যে তোমার একটা ডিসি ভোল্টেজ আছে, তার সঙ্গে তুমি একটা 6 ভোল্টের ধরো তুমি সাইনোসয়েড অ্যাড করেছো, 6 সাইন ওমেগা টি অ্যাড করেছো। ঠিক আছে, করে তোমার সার্কিটটা এরকম করা আছে যে তুমি অ্যাড করছো ওই পয়েন্টের ভোল্টেজটা হবে অ্যাভারেজ অফ দিস টু। তাই তো? তাহলে তুমি কি পাবে? তুমি পাবে 2.5 ভোল্ট প্লাস 3 সাইন ওমেগা টি। ঠিক আছে, তাহলে 3 সাইন ওমেগা টি মানে হচ্ছে যে প্লাস মাইনাস 3 এর মধ্যে ভ্যারি করতো, তার সঙ্গে তুমি সবসময় একটা বায়াস অ্যাড করে দিচ্ছ 2.5 ভোল্ট। তাহলে কি হবে? এটা দেখো, এটা তোমার মাইনাস 1.5 ভোল্ট থেকে টু 5.5 ভোল্ট সাইন ওয়েভ তৈরি হবে। তাই তো? তোমরা কিন্তু এখানে হার্ডওয়্যারে পড়েছো ক্লিপিং ক্ল্যাম্পিং সার্কিটরি। তাহলে আমি এই ভোল্টেজটাকে আমি শিফট করে দিয়েছি, আমি একটা অফসেট যোগ করছি অফ 2.5 ভোল্ট। তার ফলে এর এই যে সাইন ওয়েভটা হচ্ছে, বা আমি সাইন ওয়েভটা লেখার সুবিধা করে লিখেছি, যদি সটুথ ওয়েভ পাই, সেই সটুথ ওয়েভটা কিন্তু ইজ নো লঙ্গার সটুথ ওয়েভ which varies from 0 to 6 volt. It's a sawtooth wave which varies from minus 1.5 volt to 5.5 volt. Am I clear? Yes, sir. ঠিক না ভুল? ঠিক আছে, তাহলে আমি বলছি আমার এখানে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে একটা sawtooth waveform which will vary from minus 1.5 volt to 5.5 volt. আমি জাস্ট যে sawtoothটা 0 থেকে মাইনাস 0.5 হবে। মাইনাস 0.5। ও সরি, হ্যাঁ শিওর আমি 0.5 থেকে 5, আমি 6 ভোল্টই হলো আর কি সব মিলিয়ে, কিন্তু ওই মাইনাস 0.5 থেকে 5.5 ভোল্ট যাচ্ছে। মানে আমি এই সটুথটাকে জাস্ট অফসেট করে দিয়েছি, আর কিছু করিনি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার নয়? So why we are using only sawtooth wave? Hello? Why we are using only sawtooth wave? We'll come to it. Okay. Okay, so keep this question pending. But tell me whether you've understood that there is a sawtooth with an offset, nothing else.
এই ক্লাস আমি একটা ডেফিনিট আনসার চাই যে এই অবধি বুঝেছো কিনা, তারপরে যাওয়া খুব Yes, sir. okay. So one question is pending. Who asked that question? Why it's only a sawtooth? So I asked it. Okay, so Nitish, you keep this question pending. Okay, just after we complete this part, I mean, how this sawtooth is being used to generate the firing angle, I'll come back to your question. Okay. Okay, sir. Right. So we have a sawtooth waveform over here, but now it's a shifted sawtooth. It starts from say minus 0.5 volt and goes up to 5.5 volt. Okay. Now here we have a comparator, right? It's a comparator without any hysteresis. But if you look at the reference voltage, the reference voltage roughly is 12 volt. You take it to be 40. So this is 1/5 of 12 volts. So roughly it's 2.4 volt. Clear? So the reference voltage connected to the negative terminal, right? Or maybe the inverting terminal is 2.4 volts. It means what? As the sawtooth moves from minus 0.5 to 5.5, the point it reaches, the time it reaches 2.4 volt, this output will switch from negative saturation to positive saturation because it's an open loop comparator. Am I clear? So it's a comparator with a plus minus 12 volt supply. So the time for which the sawtooth waveform amplitude is less than 2.4 volt, the output of the comparator will be minus 12 volt. Say it's a rail-to-rail amplifier. And whenever the sawtooth waveform crosses 2.4 volt, right, the output will switch to plus 12 volt. Okay. So in a time scale, what is the time? Time is basically 10 millisecond. So if we say that the frequency of the sawtooth is 100 hertz, then the time period is 10 millisecond. So in this 10 millisecond, initially, as long as it remains less than 2.4 volt, the output is minus 12. And whenever it crosses 2.4 volt, it goes to plus 12. Okay. So for simplicity's sake, you take that for the first 4 millisecond, it's minus 12 volt. And for the next 6 millisecond, it's plus 12 volt. Okay, so this calculation may be slightly incorrect because we have to find at which particular point it will cross 2.4 volt. But say it crosses 2.4 volt at 4 millisecond after 4 milliseconds. So that means we have now a square wave or a rectangular wave where for the 4 millisecond it's negative, for the rest 6 milliseconds is positive. Clear? Now, if you look at the output, then what happens? Here at the output, we have a diode clamp. Okay, so that means the negative part of it is clamped to 0. Not 0, it's clamped to minus 0.7 volt. Clear? So that means the waveform that you generate at TP5 is basically a rectangular wave or maybe a pulse train, right? Whose amplitude is varying from 0 to 12 volt. Am I clear? Yes, sir. Okay. So now if you immediately think of an SCR firing, it means that if I fire the SCR with TP5, then what will happen? The diode will not conduct for the first 4 seconds, right? Then after 4 milliseconds, for the rest 6 milliseconds, the diode will conduct because it's getting a pulse which starts from 4 milliseconds and ends at 10 milliseconds. So that means in the entire conduction period of 10 milliseconds, it's a half period, the diode will conduct for 6 milliseconds and it will not conduct for 4 milliseconds. So that's how we generate the control, right? Why it is programmable? It's programmable because here, if you change the pot position, then the shifting of the waveform will change, right? Suppose if you keep the wiper at the bottommost end, what is this voltage? It's 0 volt. 0 volt means at this point, the excursion will be from 0 to 3 volt. Because here we have a 6 volt sawtooth, here we have a 0 volt. That's being averaged. So here we have a sawtooth which is varying from 0 to 3 volt. Okay,
So that means for an initial part which is pretty long, okay, at least say 60 or 70% of the waveform, right? It will not reach 2.4. So the waveform will remain 0. The output of TP5 will remain 0. Then when it reaches 2.4 and exceeds it, it goes to this one. So this time what will happen, if I change the wiper position, if I change this wiper position, and take it to 0, then what will happen? This particular conduction period will change. It will now remain 0 for 8 milliseconds, and then it will conduct for only 2 milliseconds. Okay, so that means I am thereby reducing the conduction angle, and thereby I am changing the power delivered to the load just by changing the control port PK. Okay, so that means the firing angle here can be changed to different degrees, right? So when I bring the waveform, you will see that there are two extreme points where it's totally conducting, where it's totally shut off, and there can be intermediate points. Okay, so that's being generated at TP5. Okay, the rest part is some additional trickery. That's a practical circuit implementation ideas are there. But before that, let's pick up what Nitish asked, why we are using a sawtooth. So class, is there any answer from your side? Why we are using a sawtooth? Why not a sine wave or a triangular wave? Diganto, any idea? স্যার একবার সার্কিটটা দেখাবে? না, সার্কিটটা লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা তোমাকে থিওরিটিক্যালি ভাবতে হবে যে why we are going for a sawtooth. আগ্নেয়, তোমার প্রশ্ন? আগ্নেয় আছো তো? লগ ইন তো করেছিলে? Yes, sir, আছি। Okay, বলো, why we require a sawtooth? So Nitish has a pertinent question. Why the hell we are using a sawtooth? সাইন ওয়েভ হলে মানে একটা ওয়েভেই মানে এভারেজে মানে ওই থ্রেশহোল্ডটা একবার ক্রস করবে, আবার থ্রেশহোল্ডের নিচে চলে আসবে। Correct. So Nitish, sawtooth is the only waveform which is monotonically increasing over the entire period. If you take a triangular wave or maybe a cosinusoidal wave, what happens? You will have two such zero crossing points. So at the initial part it will conduct, at the falling part it will once again, at the initial part it will not conduct, then for a certain period it will conduct, at the end part it will once again stop conducting. If you look at the waveform, you see the sine wave is gradually increasing. So it will cross the threshold at 2.4. It will reach the peak. Then it is coming down. So once again we will get a point in the same half cycle where it goes below 2.4 volt. So once again the conduction will shut down. Okay, so that means the calculation of the load delivered to the power, the power delivered to the load, okay, that becomes much more complicated if I use a sine wave. That's the only reason why we use a sawtooth, because over the entire period it's monotonically increasing. We'll have only one crossover. So that means over the entire period, initially it will not conduct, then it will conduct. Or maybe initially it will conduct, then it will stop conducting. If I use a negative sawtooth, a sawtooth with a negative slope, okay, the reverse will happen. But whatever be the case, it will be a single shot solution. If I take a sine wave or a triangular wave, we'll have two such crossover points, right? Nothing goes wrong if there are two such crossover points. Definitely the power is modulated, right? But when I try to calculate the power delivered to the load, right, it's done simply with a sawtooth. It becomes pretty complicated when I try it with a sine wave or a cosinusoidal wave, or maybe a triangular wave. Triangular wave is slightly simpler because it's a linear mechanism. But once again, with a sine wave, you have to find out the time instant exactly by solving the sine wave equation to find out the crossover points. So that means just to throw away all those complications in the calculation part, we prefer to switch to a sawtooth. Okay, but we have to pay for it, because if it's a sine wave is already available, right? We only have to scale it properly. But
there is no sawtooth in the circuitry. We have to generate the sawtooth using some electronic hardware. Clear? So Okay, sir. it's another lesson that in life nothing is free. Clear? Nitish, is it okay? Yes, sir. Yeah, it's always a good question, you see. So you see, when Albert Einstein was lauded, okay, for his theory of general relativity, he gave half the credit to Michelson-Morley, because they are the first people who put up the question that why it's happening like this. Okay, so Einstein investigated the phenomena and he came up with this theory. Okay. So Nitish, that's a good question. Seldom people ask such question. Okay. Thank you, sir. Okay. So any further question up to this? The next part is hardware trickery, which is really required in a practical circuit. So let's go back to the circuit once again. So up to TP5, it's okay, right? Now, if I come to this TP4, then we see just we have done it in reverse recovery diode. There is nothing but a square wave generator, not a square wave, it's a rectangular wave generator, right? Or maybe it's a pulse generator. It's not a pure square wave or rectangular generator. It's basically designed to generate a pulse train at a very high frequency. Okay, so let's see why it's a pulse train. Because you see the charging and discharging paths are different. So when it's charging, the path is from the output to the capacitor. Clear? So what is the resistance? In this RC network, the resistance is 22K parallel 2.2K. So it's effectively 2.2K. Then this diode will be conducting, right? So it's 10 nanofarad into 2.2K, right? So nanofarad is 10 to the power minus 9. And K is 10 to the power minus 10 to the power 3, so it's 10 to the power 6. So it's 22 microsecond is the charging time, right? But when it's discharging, then the capacitor is discharging through this resistance, through the internal transistor, which is being shorted to ground, right? So if I think about totem pole configuration, then the transistor at the bottom, it's being driven to saturation, and it's offering ground path to the capacitor. So the discharging path is only through 22K, right? It cannot discharge through this path because there's a reverse diode over here. Okay. So the forward path charging time constant is 22 microsecond, whereas the reverse path discharging time is 229 seconds. That means just 10 times of that. Okay. So it's approximately a 10% duty cycle pulse train. Approximately. We'll check. We'll take the data from the actual circuitry. So we have a very high frequency waveform at TP4. Obviously, if you look at the time constant, here the time constant is of the millisecond, is of the microsecond. So we have a kilohertz level signal pulse train generated over here. Pulse train of 10% duty cycle generated at P4. Okay. So that is being gated through this. Gate through this, when this is not conducting, the pulses will not go. When it's conducting, the pulses will go. Okay. So that means at the output of this particular NAND gate, right, we have a burst of pulses. So if I take a 10 millisecond time slot, right, for the initial time for which this particular comparator is at logic low level, no pulse is coming out. But for the second part, when it's conducting, right, then a large number of pulses are coming out. So let's define why we do it in a practical circuitry. In a practical circuitry, what happens? Say due to some circuit error, or maybe noise glitch, or maybe discontinuity. What really happens? This regulator switches, they are very cheap. Okay, right? So once again, the mechanism is basically under constant wear and tear because people are changing the positions, the potmeter positions. Okay. So it might so happen there's a small crack, small discontinuity, or maybe the intermittent contact, right? So it may so happen that the SCR will miss this particular pulse for say 1 instant. So it's a 50 hertz or maybe a 100 hertz pulse train going to the SCR or firing the SCR.
intermittently it's missing a few pulse train because of circuit discontinuity. So what will happen? For that particular half cycle, the motor will not get any power. Clear? সুমন কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? সুমন? Yes, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলে? না স্যার, কারেন্ট ছিল না। ঘুমোচ্ছিলে কেন বলছো? আমি তো জিজ্ঞেস করছি ঘুমোচ্ছিলে কিনা, তুমি বললে ঘুমোচ্ছিলে। না স্যার, কারেন্ট ছিল না আমাদের এই দিকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই ল্যাবটা তুমি পুরোপুরি মিস করলে, পরে কোনো একটা সময় শুনে নিও বা বাকিদের থেকে শুনে নিও। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কিন্তু মিস করলে প্রবলেম হচ্ছে ভাইভাতে কিন্তু কোনো ছাড়ানো পাবে না। ঠিক আছে, মেবি পরে যদি কোনো ওই মপ আপ ক্লাস হয় তখন সে জয়েন করে নিও সেখানে। হ্যাঁ, তো মেজরিটি পার্টটা মিস করে গেছে। ওকে, সরি। তাহলে আমি যদি এখানে ফেরত চলে যাই আবার, একলা বসে কেন? নিচে বন্ধ করে ফেললাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে TP6 দেখো এখানে কি হচ্ছে, যেহেতু আমি অ্যান্ড গেট করে গেটিং করি, ফলে আমার একটা ন্যান্ড গেট তারপরে আর একটা প্যারালাল ন্যান্ড গেট করে আমি কিন্তু এই কম্বিনেশনটা ইজ বেসিক্যালি ইমপ্লিমেন্টিং অ্যান্ড গেট ফর গেটিং দ্য পালসেস। আর এই দুটো মিলিয়ে আমি একটুখানি ফ্যান আউট বাড়িয়ে আই এম জেনারেটিং পাওয়ার অ্যাট TP6। ঠিক আছে, এখন TP6 এর পরে এই যে সার্কিটরি রয়েছে, ইটস কল্ড আ পালস ট্রান্সফর্মার, রাইট? পালস ট্রান্সফর্মার কেন? কারণ আমি পিওর সাইন ওয়েভ নিয়ে যাচ্ছি না, সো দ্য কনস্ট্রাকশন অফ ট্রান্সফর্মার ইজ স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফ্রম আ পাওয়ার ট্রান্সফর্মার। হ্যাঁ, এটা অনেক ফেরাইট কোড দিয়ে করা হয়, এটা অনেক কম্প্যাক্ট সাইজ হয়। কেন কম্প্যাক্ট সাইজ করতে হচ্ছে? তার কারণ আমি খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল নিয়ে যাচ্ছি। সরি, আমি তো আসল জিনিসটাই ভুলে গেলাম বলতে, যে ইনস্টেড অফ গিভিং আ সিঙ্গেল সিগন্যাল which is generated at TP6, a single edge, I am providing large number of sharp edges at this point, that is TP6. The idea is, যদি কোনো না ফার্স্ট এজটা মিস করে যায়, there is always a second edge, a third edge, a fourth edge to find the SCR. And because it's a high frequency pulse, right? আমার যদি ফার্স্ট দুটো এজও মিসও করে যায়, তাহলেও কিন্তু ও মেজরিটি টাইম ধরেই কন্ডাকশন করবে। যদি থার্ড এজে SCRটা ফায়ার করে যায়, তাহলে কিন্তু ও অলমোস্ট পুরো হাফ সাইকেলই ও কন্ডাক্ট করবে। So am I clear? So instead of giving a single edge for firing the SCR, which is generated TP5, I am providing a series of barrage of edges. যে কোনো একটা ফায়ার করে গেলি, বাকি সময় জানি ভাবে আমার কোনো চিন্তার কিছু নেই, ইট উইল ওয়ার্ক। ফলে কন্টিনিউয়াস জাতীয় কাজ করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ফলে এই কন্টিনিউয়াস ফায়ারিংটা ইটস এ ট্রিক হুইচ ইজ ডান ইন রিয়েল লাইফ সার্কিটরি। একটা এজ দিলে কোনো কারো যদি মিস করে যায়, ওই পুরো হাফ সাইকেলে কিন্তু কোনো পাওয়ার ডেলিভারি হবে না। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, ও পরপর কিন্তু ফায়ার করে যাচ্ছে। ফলে আমি যদি কোনো একটা এজে মিসও করে যাই, তাহলে পরের এজটা ওকে আবার ফায়ার করে দেবে। ঠিক আছে, দ্যাটস দ্য বেসিক আইডিয়া। ওকে, তারপরে হচ্ছে কি, এই পালস ট্রান্সফর্মার কেন দরকার হয়? দেখো আমি এখানে সেকেন্ডারি দুটো ওয়াইন্ডিং করেছি। পালস সেকেন্ডারিতে একটা দিয়ে একটা SCR কে ফায়ার করবে, অন্যটা অন্য SCR কে ফায়ার করবে। কেন করা হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে এইখানে আমি এটা এক্সপেরিয়েন্স সেটআপ বলে এইখানে আমার একটা 60 ভোল্ট আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এরকম হতেই পারে যে আমি এত পাওয়ার লাইনে কাজ করছি, এটা তো 440 ভোল্ট। এখানে 440 ভোল্ট আছে, আমার ইলেকট্রনিক সার্কিটটা 12 ভোল্টে কাজ করে। ওকে, ফলে আমার কিন্তু গ্যালভানিক আইসোলেশন প্রোভাইড করা দরকার। আদারওয়াইজ যদি একটা রিটার্ন সার্জ আসে ফ্রম দ্য পাওয়ার স্টেজ টু দিস ইলেকট্রনিক সার্কিটরি, দিস এন্টায়ার কন্ট্রোল সার্কিটরি উইল বার্ন আউট। ঠিক আছে, কারণ এটা 12 ভোল্টে অপারেট করা ডিজাইন করা আছে। হ্যাঁ, আর আমার তো এই যে ট্রানজিস্টার গুলো আছে, ম্যাক্সিমাম তো 100 ভোল্ট নিতে পারে, ম্যাক্সিমাম যে কোনো BVCO বলে আর কি, ম্যাক্সিমাম ব্যাক EMF অ্যাক্রস দ্য কারেক্ট এমিটার ভোল্টেজ। হ্যাঁ, সেখানে যদি 440 ভোল্ট বা 440 √2 ভোল্টের একটা সার্জ আসে, অবভিয়াসলি পুরো কন্ট্রোল সার্কিট পুড়ে যাবে, রাইট? আর 440 কম বললাম, এখানে অনেক সময় ইফ ইউ থিঙ্ক ইটস বেসিক্যালি আ ফায়ারিং সার্কিট ইন আ ট্রেন, সেখানে কিন্তু 18 kV থেকে পাওয়ার আসে। হ্যাঁ, সেখানে কোনো স্টেপ ডাউন করার জায়গা থাকে না, 18 kV থেকে অপারেট করতে হবে। ঠিক আছে,
তাহলে এখানে পুরো যে ইলেকট্রনিক সার্কিট আছে সেখানে প্রপার গ্যালভানিক আইসোলেশন ছাড়া করা হয় না। এখন দেখো এটা অনেক আগে, অন্তত 20 বছর আগে ডিজাইন করা সার্কিটরি। এখন যে চেঞ্জগুলো হয়ে গেছে আমি বলছি, একটা হচ্ছে আমি এখানে কোনো ট্রানজিস্টর ইউজই করি না, রাইট? হয় আমি একটা মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করি, কিংবা যদি ইউজ করতে হয় ইউজ অপ অ্যাম্প। কারণ তোমরা প্রসেসর দামের কাছে পড়েছো, দ্য সেম সটুথ ওয়েভ ফর্ম উইথ আ লিনিয়ার র্যাম্প, রাইট, ক্যান বি জেনারেটেড উইথ অপ অ্যাম্প। ঠিক আছে, ইটস বেসিক্যালি অ্যান ইন্টিগ্রেটর, রাইট? ফলে আউটপুট সাইডে যে ক্যাপাসিটর থাকে তার অ্যাক্রসে আমি একটা ট্রানজিস্টর সুইচ লাগিয়ে রাখি। ঠিক আছে, যে মুহূর্তে ওই সিম্পল পালস আসবে ওই ট্রানজিস্টরকে আমি শর্ট করে দেবো, দিলে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করে যাবে। সো প্রপার র্যাম্প ক্যান বি জেনারেটেড ইউজিং আ অপ অ্যাম্প অলসো। আর কি, আর হচ্ছে যে এইখানে instead of using a galvanic isolation using a pulse transformer, I'll prefer to use a optocoupler. ঠিক আছে, এখন অপ্টোকাপলারের একটাই লিমিটেশন হচ্ছে অপ্টোকাপলার খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে অপারেট করতে পারে না, এরর আসে। কিন্তু এই যে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হয়েছে ফিউ কিলোহার্টজ, তাতে অপ্টোকাপলার ইউজ করতে কোনো অসুবিধা নেই, ইট ক্যান ওয়ার্ক। ঠিক আছে, ফলে আমি যদি এটা মডার্ন সার্কিট বানাতে চাই বাই চেঞ্জিং দিস, আমি ফার্স্টে এখানে গ্যালভানিক আইসোলেশন দেবো ইউজিং অপ্টোকাপলার্স, আর এইখানে use an op-amp circuitry to generate the corresponding lamp. ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ইটস আ ওয়ান্ডারফুল সেটআপ। ঠিক আছে, নর্মাল একটা এসসিআর ফায়ারিং কি করে করা হয় তার প্রত্যেকটা পয়েন্ট এখানে প্রপারলি ডেসক্রাইব করা আছে। তাহলে এইবার ক্লাস বলো যে তোমাদের আর কোনো কোয়ারি আছে কিনা। আগ্নেয় কোনো কোয়ারি আছে? সিদ্ধার্থ, সুমন, নীতিশ, দিগন্ত? না না স্যার। ওকে, তাহলে আমাদের এই ক্লাসটা আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি, কারণ আমি ওয়েভফর্মগুলো চেষ্টা করে আনতে পারলাম না। হোপফুলি নেক্সট ক্লাসে এই প্রত্যেকটা ওয়েভফর্ম মানে TP1 থেকে TP6, এবং আমি একটা দুটো ইন্টারমিডিয়েট ওয়েভফর্ম নিয়ে আসার চেষ্টা করবো, রাইট? সেগুলো স্ন্যাপশট আমি নিয়ে আসবো। স্ন্যাপশট মানে হচ্ছে আমি জাস্ট ওটাকে CSV ফাইল করে নিয়ে চলে আসবো। এলে আমরা এখানে ম্যাটল্যাবে প্লট করে করে দেখবো যে হাউ ইট ওয়ার্কস। এটাও করা হবে, এই যে পট মিটারটা আমি দেখালাম, হ্যাঁ, এই পট মিটারের কয়েকটা ডিফারেন্ট পজিশনে আমরা ওয়েভফর্মগুলো জেনারেট করবো। ঠিক আছে, মানে এক্সপেরিমেন্টটা যেরকম করতে বলেছে, সো উইল জেনারেট দ্যাট। হ্যাঁ, সেই ওয়েভফর্মগুলো জেনারেট করে তারপর তার থেকে ডেটা তুমি কালেক্ট করে তুমি অঙ্ক কষে বার করবে কি করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে প্লিজ একটুখানি এই সাবজেক্টটা স্টাডি করে নিও। আর যদি কোয়ারি থাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার ডিসকাস করব। ঠিক আছে, আর একটা প্লিজ একটু রিড করে নিও, একটু পড়ে নিও যে যে প্রসিডিওরগুলো বলা হয়েছে, এই প্রসিডিওরগুলোতে যদি কোনো কোয়ারি থাকে সেইটাকে দেখে না। যেমন আমি এক্ষুনি আমার চোখে পড়লো এই যে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আলফা বলেছে, হ্যাঁ, এই ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আলফা তুমি কি করে বার করবে? তুমি যখন অসিলোস্কোপে যেটা দেখো তুমি সবসময় টাইম দেখো। ঠিক আছে, তাহলে ওই আগের বার যেভাবে কন্ডাকশন অ্যাঙ্গেল বার করি তাই 10 মিলি সেকেন্ড হচ্ছে আমার টোটাল টাইম, 180 ডিগ্রি হচ্ছে 10 মিলি সেকেন্ড। তাহলে আমি যদি দেখি যে ওই যে পয়েন্টটা যেখান থেকে ফায়ার করছে সেটা 4 মিলি সেকেন্ড, 10 মিলি সেকেন্ড 180 তে 4 মিলি সেকেন্ড কত হবে? আমি জাস্ট যদি মেথডে বার করে নেবো। ঠিক আছে, তাহলে অসিলোস্কোপ এটা থেকে আমি সবসময় কিন্তু করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলে চলে যেতে পারি, রাইট? ফলে হয়তো এখানে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে এই ফাইন্ড আউট derive an expression relating alpha to T alpha. ঠিক আছে, তাহলে আলফা কি করে বার করবো ফ্রম T alpha? যে 180 ডিগ্রি হচ্ছে ইকুয়াল টু তোমার 10 মিলি সেকেন্ড, তাহলে 1 মিলি সেকেন্ড হচ্ছে 18 ডিগ্রি, তাহলে 18 ইন্টু T alpha ইজ বেসিক্যালি আলফা। আলফা ইজ ইকুয়াল টু 10 ইন্টু T alpha। দ্যাটস আ লিনিয়ার রিলেশনশিপ, তুমি বার করতে পারছো। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো তুমি প্লিজ একটু দেখে নিও যাতে পরের দিন আমাদের এখানে আটকে যেতে না। ঠিক আছে ক্লাস, আমরা আজকের দিন শেষ করি। আর কোনো কোয়ারি থাকলে জিজ্ঞেস করে নাও।
এক মিনিট আগে দেখে নি, নাম্বারটা এখন 55 হয়েছে। আমি যখন স্টার্ট করেছিলাম তখন কম ছিল, 51 ছিল। সুমন জয়েন করেছ, অয়ন, অভিক আছো, আপনি আছো, এক মিনিট আমি জাস্ট রোল কলটা দেখে নি। হ্যাঁ, অভিক আছো, আপনি আছো, অনুজয় গুপ্ত আছো, অংশু আছো, অনুকৃতি আছো, অয়ন আছো, বিশ্বম্ভর আছো, দেবব্রত আছো, দেবাংশু আছো, দিগন্ত আছো। আচ্ছা, রাইট। এখন ধীরাজ জয়েন করেছো একটু পরে, কিন্তু সেদিও দেয়ার, ধীরাজ ইজ দেয়ার। দেন উই হ্যাভ জেগমে, লক্ষ্মীকান্ত আছো, মারুফ আছো, মায়াঙ্ক ঝা আছো, মায়াঙ্ক আগরওয়াল আছো, মোহাম্মদ মুসিবুল আছো, মোহাম্মদ মুসিবুল আছো, মোহাম্মদ শাকলিন আছো, মৃদুল আছো, মৃণাল আছো। মৃণাল কোথায় গেল? মৃণাল আছো, ঠিক আছে, মৃণাল আছো। মোহিত তো ছিল, বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। মোহিত নেই, মেহুল নেই, ঠিক আছে। নীতিশ আছো, পরমেশ আছো, দেয়াল আছো, পৌলমী আছো, প্রিয়াঙ্কু আছো, ঋষু আছো। আরেমা আছো। আমার নামটা মিস করে গেলেন। হ্যাঁ, দেখছি প্রতীক আছো, হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রতীক আছো, হ্যাঁ। আচ্ছা, রোজিনা আছো, রোশন আছো, রৌনক আছো, গুড। এখানে কি হলো? সহেলি আছো, দুই সায়ন আছো, শিবম আছো, সৌভিক আছো, সিদ্ধার্থ আছো, স্নিগ্ধা আছো, সৌম্য শাসমল আছো, সৃজন আছো, শুভজিৎ আছো, স্বর্ণালী আছো, তরুণ there. Tarun, is it okay? Do you have any query? No, sir. Okay. Vivek Krishna acho, Vivek Kumar acho. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ক্লাস। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ডে